नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 21 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। एसह आप केउ जिलू यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे। आसला प्रथम खबर विकास असली अर्थ बुझाइले प्रधानमंत्री। मोदी मोदी नारे कंपिला जनता मैदान। भुवनेश्वर राज्य सरकार स्वतंत्र कार्यक्रम जोगदे विकास मंत्र देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पहुंचीबा पर एक रोड शो रे जनता मैदान रे पहुंचीथिले प्रधानमंत्री। एहा परे बरपुत्र ग्राम्य ऐतिह्य योजनार शुभारंभ करिसेंती नरेंद्र मोदी। दीर्घ वर्ष पर बौद्ध रे ट्रेन यात्रार शुभारंभ होइतिबा बेले 100 एबी यात्रीवाही बस र पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार शुभारंभ करिसेंती। एही भली एकाधिक प्रकल्प योजनार शुभारंभ करिसेंती मोदी। एही क्रम रे सफल लक्ष्यपति दीदी को सम्मानित करिसेंती मोदी। कथा कथारे पूर्व सरकार को तेरछा बाण मारिछंती। ट्रंप अमेरिका आसिबा को निमंत्रण देइथिले सुधा महाप्रभु को राज्य को टाणी होई आसिथिले प्रधानमंत्री। जय जगन्नाथ और जय बाबा लिंगराज निज भाषण आरंभ करथिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती जून 20 होउची एक स्वतंत्र दिन। एही दिन ओडिशा बीजेपी सरकार सफलता पूर्वक 1 वर्ष पूर्ति करछि। परवर्ती खबर रथयात्रा चूड़ांत प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित। चलित वर्ष रथयात्रा जून 27 तारिख में अनुष्ठित हेब। रथयात्रा को श्रृंखलित भाव परिचालना एक चूड़ांत प्रस्तुति बैठक टाउन हॉल ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। रथयात्रा को श्रृंखलित भाव परिचालना एक चूड़ांत प्रस्तुति बैठक टाउन हॉल ठारे अनुष्ठित होइतिला। एथिरे अध्यक्षता करी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई रथयात्रार प्रथम और द्वितीय समन्वय बैठक सारी जाइथिबा बेले मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्र समीक्षा बैठक पूर्व समस्त कार्य को त्वरान्वित निर्देश देइथिले। तेणु पूर्व 2 समन्वय बैठकर निर्देश आधार रे समस्त विभाग सेमानक कार्य को समाप्त करने को से परामर्श देइथिले। परवर्ती खबर पुणी षष्ठ थर पर स्थगित होला शुभांशु शुक्ला महाकाश यात्रा। भारतीय महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन को नहीं जाउथिबा एक्सियम 4 मिशन को पुणी थे स्थगित रखा जाइछि। एई नासा मिशन रे 4 जण सदस्य अछंती। प्रारंभ रे मिशन पई मे 29 तारिख धार्य करा जाइतिला किंतु नासा विभिन्न कारण पई याहाकु स्थगित रखि आसुछि। वर्तमान जून 22 तारिख एई मिशन उत्क्षेपण पई तारीख धार्य करा जाइतिला किंतु एबे याहाकु अनिर्दिष्ट काल पई स्थगित रखा जाइछि। तेबे परवर्ती तारीख संपर्क रे नासा पक्षरु कौनसी निश्चितकरण नहीं। मिशन पई परिस्थिति सृष्टि हेबा पर याहाकु उत्क्षेपण करा जिवो। परवर्ती खबर ट्रेन यात्री खुशी खबर एबे आपण कंफर्म टिकट पाई परिबे। ट्रेन यात्री आसिला बड़ खबर एबे आपण कंफर्म टिकट बुक करि परिबे। रेलवे रो वेटिंग लिस्ट सीट रे 25% सीट सीमित रहिबो। यात्री सुविधा एवं ट्रेन रे भीड़ नियंत्रण करबा पई भारतीय रेलवे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछि। रेल मंत्रालय घोषणा करिछि जे एबे जे कोनसी ट्रेन रे वेटिंग लिस्ट संख्या ट्रेन रो मोड क्षमतार 25% पर्यंत सीमित रहिबो। ए नूतन नियमर लक्ष्य होछि यात्री मानको एक उत्तम यात्रा अभिज्ञता प्रदान एवं अधिक बुकिंग समस्या को ह्रास करिबो। परवर्ती खबर 67 वर्ष रे पाद थापिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन 67 वर्ष रे पाद थापिचंती देशर प्रथम नागरिक तथा प्रिय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को जन्मदिन में अभिनंदन जणाइछंती। कहिछंती तांको जीवन और नेतृत्व देशर कोटी कोटी लोकों को प्रेरणा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करिछंती राष्ट्रपति को जन्मदिन हार्दिक शुभेच्छा। तांको जीवन एवं नेतृत्व देशर कोटी कोटी लोकों को प्रेरणा देउछि। जनसेवा सामाजिक न्याय एवं देशर विकास प्रति तांकर प्रतिबद्धता समस्त को साहस प्रदान करे एवं आशार किरण दिए। सेहीपरि प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य राष्ट्रपति को अभिनंदन जणाइछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राष्ट्रपति को जन्मदिन शुभेच्छा जणाइछंती। से कहिछंती जे ओडिशार माटी मातृशक्तिर प्रतीक आमर गर्व गौरव महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आपनक जीवन संघर्ष समर्पण एवं सफलतार एक असाधारण उदाहरण। परवर्ती खबर चिकित्सा गस्तरे नवीन पट्टनायक। मुंबई गस्तरे नवीन पट्टनायक सर्वाइकल आर्थराइटिस चिकित्सा पाई मुंबई जाइछंती विरोधी दल नेता तथा नवीन पट्टनायक। 22 तारिख रे मुंबई रो कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल रे हेबो अस्त्रोपचार चिकित्सा। एथि पाई मुंबई रे डाक्तरंक सह जोगाजोग रे अछंती प्रख्यात हृदरोगी विशेषज्ञ डाक्तर रमाकांत पंडा। अन्य बड़े नवीन चारिआडू छुटी आशु आरोग्य कामना। नवीन निवास रे महिला नेत्री माने कलश बसाई शंख हुलुहुली पकाई शुभ मनासिछंती। सेहीपरि विमान बंदर रे बीजेडी वरिष्ठ नेता उपस्थित रही नवीन आशु आरोग्य कामना करछंती। परवर्ती खबर प्रथम पर्याय यूजी एडमिशन शेष तारीख अवधि बढ़िला। प्रथम राउंड यूजी 2025-26 नामलेखा अवधि जून 21 तारिख अर्थात आज अपराह्न 3टा पर्यंत बढ़ी नामलेखा अवधि। जो छात्र छात्री माने टंका जमा करि नथिले वर्धित समय भितर सेमानक टंका जमा करि
କରି ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ବଢିଲା ଅଡୁଆ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନସ ସରୋବରକୁ ଫିଟିଲା ନୂଆ ବାଟ। 5 ବର୍ଷର ବିରାମ ପରେ ପବିତ୍ର କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସିକିମର ନାଥୁଲା ପାସ୍ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିକିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର ନାଥୁଲା ସୀମାଠାରେ ପ୍ରଥମ 36 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। 2020ରେ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଓ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାରେ ଭାରତୀୟ। ଇରାନରୁ ଭାରତ ଫେରିବେ ହଜାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇରାନରୁ ହଜାରେ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇରାନରୁ ହଜାରେ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରୁ ଆସିଲେ ହଜାରେ ଭାରତୀୟ। ଇରାନରୁ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ହଜାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇରାନରୁ ହଜାରେ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ଏୟାରବେସ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଜ ଏୟାରବେସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ଇରାନ। ତେବେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 110 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ବିମାନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ 24 ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହୁଅ ଶେଖ ହସିନାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଅଡୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶେଖ ହସିନାକୁ ଜୁନ 24 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗଣହତ୍ୟା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୌଦ୍ଧରୁ ଗଡ଼ିଲା ରେଳଗାଡ଼ି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ବୌଦ୍ଧର ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଦେଶର ରେଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧରୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧରୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋନପୁରରୁ ପୁରୁଣା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବନିର୍ମିତ ରେଳ ଧାରଣାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବର୍ଷେ ଶାସନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିସାରିଛି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ରନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର 1/5/2025 ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୈନିକ 6 ଟଙ୍କା 78 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା 17 ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 1 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମୋଟ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଟଙ୍କା 23 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ 25-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସପ୍ତାହକୁ 3ଟି ପୁଷ୍ଟିକର ଲଡୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଗର୍ଜିଲା ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଏକ ଦମଦାର ସ୍କୋର ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲିଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଶତକ ମାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 5ମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶତକ। ଏହି ଶତକ ପରେ ଜୟସୱାଲ ଅନେକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇରାନର ଚେତାବନୀ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇରାନ ଦୂତାବାସର ଡେପୁଟି ମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ଜାଭେଦ ହୁସେନି ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଥିଲା। ହୁସେନି କହିଥିଲେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଫୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାର କଲା ବିପଦ ସଂକେତ। ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ମିଟର। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 11 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଛୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନର ଗିସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଆଇଡିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦାସ ଆରାଧଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆମେରିକା ହେଉ କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9 ଦିନରେ 84 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 9ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 9ଟି ଉଡ଼ାଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁନେ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନକୁ ନିରାପଦ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିମାନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକାଦଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏକାଦଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ସୁସ୍ଥତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଖାପାଟଣାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯାହା ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଦେଶର 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ସାମୂହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସକାଳ 6:30 ମିନିଟରୁ ସକାଳ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମାବେଶର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କରିଛି ବିପୁଳ ବ୍ୟୟ। ବିଜେପି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1494 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ମୋଟ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର 44% ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଡିଆର୍ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଜେପି ପଛକୁ 620 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୋଟ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର 18% ବ୍ୟୟ କରିଛି। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଏଡିଆର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉ ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଇରାନ। ଇରାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଜାଦବ ହୁସୈନି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇ ଭାରତରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଖୋଲାଖୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଭାରତକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିର ସମର୍ଥକ ଦେଶ ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମାଲୋଚନା କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ଉଚିତ। ମହମ୍ମଦ ଜବାଦ ହୁସୈନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲର ଅକ୍ଟୋବରରେ ହମାସ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ହମଲା ବେଳେ ହିଁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଭଳି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଦେଶ ଉପରେ ହମଲା କରିବାର ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଫସି ରହିଛି ବ୍ରିଟେନ ଲଢୁଆ ବିମାନ। ବ୍ରିଟେନର ନୌସେନାର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ F-35 ଲଢୁଆ ବିମାନ ସମ୍ପ୍ରତି କେରଳର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବତରଣ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଇନ୍ଧନ ସରିଯିବାରୁ ଏବଂ ଏକ ମିଶନରେ ଥିବା ହେତୁ ଏହି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନ ସହିତ ପୁନଃ ଇନ୍ଧନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବିମାନର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉଡ଼ାଣ ଭରି ପାରିନଥିଲା। ଲଢୁଆ ବିମାନଟି ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।